What is JAM technique? Is it really going to help me to become fluent in English? How does it actually work? Let me try to answer. JAM technique, just a minute. In this video, I am going to tell you all by using JAM technique how we can improve our communication skill in English. Hi, I am Aishwarya. In my channel, you are going to get a lot of easy English videos, especially for English beginners. ತಮ್ನೇಲ್ ನೋಡಿನೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಜಾಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನ, ಬರೀ 1 ನಿಮಿಷ ಮೀನ್ಸ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ನಾವು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಏನು ಟೈನಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಪುಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಜಾಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವರ್ಕ್. She is my niece. Her name is Tanmay, and I am going to give her a topic that she has to speak in English for continuously 1 minute. Okay, Tanu, how do you feel about your school and teachers and your friends? And regarding your school, how you feel? Can you tell me in English? And you should not take too much pauses while you speak. Okay. In my opinion, school is not just a place. It is a complete foundation of learning, creativity, and good environment. School provides us a complete bundle of knowledges. In my school, I love my school like anything, because it's my school, right? In my school, I have so many friends. I have very good, genuine classmates. They are very kind, they are very helpful, hardworking. They help me in every manner possible. And to tell about my teachers, a little friendship I have with my teachers, because they are very, very kind. They are encouraging, motivating, and they do not make us to feel hesitant about any topics. Whenever we have doubts in any questions, we do not need to feel hesitant, because they are very approachable. We can approach them easily, and they won't let us to feel lonely and uncomfortable in school. So they are very well. And our principal, management committee, everyone are kind. They motivate us regularly. And this year I made new friends who are from other schools. I help them regarding some topics, because as they are from other schools, it might be difficult for them to adjust in our environment. So I love my school like anything. Stop. I think 1 minute got over, and this is how you have to practice English. This is how you have to speak English continuously for 1 minute. And while she was speaking English, she didn't care about her mistakes or grammar rules or anything. What she was focusing about, she has to speak for 1 minute continuously. That is what her focusing on, and that is what I tell you guys. And while you just use this jam technique in front of mirror, and if you have any friends, you can use your friends for this technique, and you can make them as a partner and tell them about your experience and particular topic. Like, this is my just pick a topic about hobbies and about your family, and whatever the topic is, you just don't worry about that. Just pick a topic and talk with your friends. And if you don't have any friends talk with, but you can use a mirror technique. You can use in front of your mirror, you can speak, you can use this technique. That's how this jam technique works. We have done with first rule. Now we are getting into second rule, that is we should not use pen and paper. ಏನಿದು ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ನೀವು ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ವರ್ಡ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ತಗೋಬೋದು? ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಏನು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಗೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ನು ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬೆಟ್ ಯು ಗೈಸ್, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಲ್ ನೌ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. I have a home, and there are 2 people. One is my husband, other is my son, and
ಮೈ ಸನ್ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 sisters, my sister got married, my another sister studying CA. These all things do I have to mug up and tell? No, right? Without getting hesitant, you should speak English, that's it. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ family, they are so supportive to me, and all are so good, they are beautiful. My sister has long hair, she's studying that, she's studying this. My mom is in kitchen, she's doing something. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಂದ ಮಾತಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪಾಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 seconds. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಕ್ here and there. So and that time what you are going to is, you are not going to continue what you are speaking, you are going to just stuck and you are not going to speak anything. So what I am tell you, in jam technique you should not take any pauses more than 3 seconds. ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1 ನಿಮಿಷನೇ ಜಸ್ಟ್ 60 seconds, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 5ರಿಂದ 10 seconds ನೀವು ಪಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ನೋ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಏನೋ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೈಲ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ನೋ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ and speak, and we don't take pause. And this is what happening in English also. If we do mistake, it doesn't mean that we don't know English, we just make mistake at that time, isn't it? So ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮರೆತುಬಿಡಿ, ಅಗೇನ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. 4th ರೂಲ್ ಈಸ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು. ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್, ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್, ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್. What you went there? You went there, you met friends, and you enjoyed like anything, and after a long time you saw your friends, and that made you feel better. That is how you have to speak, isn't it? So ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ, ಏನಾಯಿತು? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಫಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, 2 seconds ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದನ್ನೇ ಓಕೆ, ವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಅ ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು 1 ನಿಮಿಷ. ಇಷ್ಟೇ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಯೂಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಈಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ 1 minute. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಜಾಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವರ್ಕ್. Trust me guys, it works like anything. Whatever the things has helped me, that is what I am telling you. If I can, why you can't? ನಾನಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಓದಿರೋದು, ಓಕೆನಾ? ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರೈ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು? 1 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 21 days ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. 21 days ಆದಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಆನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ 21 days ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ 1 ನಿಮಿಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕಲಿಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. 21 daysಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಈ ಒಂದು ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಆನ್ ದಿಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಟ್ ಯು ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. See you all in my next weekend video. Tata, bye bye, and thank you for your support. Bye bye.